এই মুহূর্তে আরো একটি বড় খবর। আরো একবার আলোচনায় বসতে চাইলেন ইমরান খান। আরো একবার সুর নরম করলেন ইমরান খান। লাগাতার চাপের মুখে আরো সুর নরম পাকিস্তানের। নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বলতে চান পাক প্রধানমন্ত্রী। আলোচনায় বসতে আগ্রহী ইমরান খান, জানালেন পাক বিদেশ মন্ত্রী। আপনাদের আরো একবার জানাই, এই মুহূর্তের সবথেকে বড় খবর, লাগাতার চাপের মুখে আরো সুর নরম পাকিস্তানের। নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বলতে চান পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। আমরা কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি শঙ্कर आनंदेर संगे। शंकर जी, क्या मैसेज भेजा इमरान खान ने? देखिए, इमरान खान जो है वो तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से वो भारत के साथ में बातचीत करना चाह रहा है, लेकिन भारत जो है अभी बातचीत के मूड में फिलहाल पाकिस्तान के साथ नहीं दिख रहा है। इसलिए उसकी खीज और उसकी जो गुस्साहट, ये वो उसका नतीजा हो सकता है। तो कि अगर पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान एक तरफ से आतंकी गतिविधियां जो है वो भारत के अंदर करता है, लेकिन वो लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं या कह रहे हैं कि इस मामले में भारत को बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर भारत साफ तौर पे कोई भी बात अभी बातचीत करने के लिए फिलहाल इनकार कर रहा है, लेकिन इमरान खान की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि भारत के प्रधानमंत्री इस मामले में पहल करें और इस मामले में आगे की क्या कार्रवाई करनी है, किस तरह से बातचीत करनी है या नहीं करनी है, इन तमाम मामलों पर आज काफी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ में इस मामले में NSA अजीत डोभाल आज चर्चा करेंगे। तो वो देखना लाजमी होगा कि आगे भारत की रणनीति क्या होगी, भारत इस मामले में क्या फैसला लेता है, तो उसके बाद ही इस मामले पे कुछ कहा जा सकता है। जो बैठक जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का सिक्योरिटी का जो बैठक होगा, वो और भी इंपॉर्टेंट हो गया अभी। निश्चित तौर पे आज शाम में जो 6:30 बजे जो बैठक हुई है, उस बैठक से पहले जिस तरह से बाकायदा इमरान खान का एक स्टेटमेंट आया है, तो वो एक काफी महत्वपूर्ण हो गया। हालांकि आज एक और स्टेटमेंट जो है वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति का एक ट्वीट है, वो काफी मैसेज देता है, जिसमें कि वो एक तरह से एक इंडिकेट कर रहे हैं कि भारत के लिए एक गुड न्यूज है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट और भी हुए हैं, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को एक मैसेज देना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर वो मैसेज क्या है, क्या संदेश है, तो इस मामले में कोई भी औपचारिक तौर पे जानकारी ट्रंप ने नहीं दिया है, लेकिन वो देखने वाली बात होगी कि वो कौन सा मैसेज है। तो और दूसरी तरफ देखा जाए, जो UAE में जिस तरह से दौरा है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का, तो वहाँ पर UAE के एक इस्लामी संगठन ने पाकिस्तान का जिस तरह से बाकायदा उसको दरकिनार किया है, पाकिस्तान उसमें हिस्सा नहीं लेगा और उसी कार्यक्रम में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपनी बात रखेंगे। तो निश्चित तौर पे इस्लामिक देशों से पाकिस्तान का एक कटाव जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं ये भारत के लिए एक सफलता के तौर पे देखा जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। আমরা আরো একবার আপনাদের জানাই, লাগাতার চাপের মুখে গতকালই টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে ইমরান খান আলোচনার প্রস্তাব রেখেছিলেন। আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম, সকালে হামলা, বিকেলে প্রস্তাব। আবারও লাগাতার চাপের মুখে যেভাবে আমেরিকা ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে, যেভাবে জাপান ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করেছে, যেভাবে OIC বৈঠকে সুষমা স্বরাজ যাচ্ছেন বলে পাকিস্তান যাচ্ছে না, অর্থাৎ OICর যে অয়েল ইম্পোর্ট যে কান্ট্রি, সেই দেশগুলি যখন ভারতকে পাশে পাচ্ছে বা ভারতকে পাশে নিচ্ছে, সেই সময় আরো চাপের মুখে কি ইমরান খান, পাকিস্তান। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত BSF কর্তা সমীর মিত্র। সমীর দা, আমাদের কি জয় এই ইমরান খানের আরো একবার আলোচনায় বসার প্রস্তাব, নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বলার জন্য আবেদন? আমি এটাকে ইমিডিয়েটলি জয় বলবো না, কারণ জয় হবে যখন পাকিস্তান আমাদের যে লেজিটিমেট শর্তগুলো পূরণ করবে। এক যুদ্ধে জয় হয়, এক আমাদের শর্ত পূরণ করলে আমরা মনে করব আমরা জয়ী। এবং সেগুলো কি? আজকে এই যে কনফ্লিক্টটা, এটা কেন? যে পাকিস্তান হ্যাজ লিটারেলি টার্নড ইনটু এ টেরর অ্যান্ড টেররিস্ট ফ্যাক্টরি, এবং সেই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের আজকে যে অবস্থা, ওরা নিজেদের যতই ভিকটিম বলুক না কেন, তাই যদি হবে
তাহলে ওদের যে টেররিস্ট ফ্যাক্টরিগুলো, ওরা এখনো পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোনো কংক্রিট অ্যাকশন নেয়নি, কংক্রিট কি কোনো অ্যাকশনই নেয়নি। আমাদের যে দাবিগুলো, সেই দাবিগুলো তো আমাদের আগে ওরা মানবে। নাম্বার ওয়ান, যে টেরর অ্যান্ড টেররিজমের বিরুদ্ধে কম্প্রিহেন্সিভ পদক্ষেপ তারা করেছে কিনা। নাম্বার টু, হ্যাঁ, ইমরান খানের বিষয়টা যেটা হচ্ছে, তিনি কি ইমরান খানের যে বিষয়টা আমরা আরো একবার দেখব ব্রেকিং এর মাধ্যমে, যে অ্যাকচুয়ালি ইমরান খান বলতে চাইছেন যে কথা বলতে চান। কালকে হামলা চালানো হয়েছে, না না কথা বলতে চাই, তুমি চাই কথা বলবেন, তুমি কথা না না সেটাই না, তুমি চাইলে যে আমি বলবো তার কোনো মানে আছে? প্রশ্নটা দেখো, তুমি একদিকে বলছো কথা বলবো, আর একদিকে তুমি ওআইসিতে যাচ্ছ না, বিকজ ইন্ডিয়া ইজ গোয়িং, হাউ কন্ট্রাডিকশন, তাই নয় কি? সুতরাং তোমার যদি সত্যি সদিচ্ছা থাকে, তাহলে তুমি এই যে অ্যাকশনগুলো তুমি অ্যাপারেন্টলি করছো, যে ওআইসিতে যেহেতু ইন্ডিয়া যাচ্ছে আমরা রিপ্রেজেন্টেটিভ পাঠাবো না, দ্যাট ডাজন্ট স্পিক যে ইউ আর ওয়েল ইন্টেন্ডেড। আচ্ছা, এইখানে একটা প্রশ্ন। পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তিনি আলোচনার প্রস্তাব দিচ্ছেন, তিনি বারবার করে সুর নরম করে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে কথা বলার জন্য মেসেজ পাঠালেন, কিন্তু সমীর মিত্র যেটা বলছেন ঠিকই, ওয়াইসিতে যাচ্ছে না পাকিস্তান কারণ ভারত যাচ্ছে। তাহলে কি দ্বিচারিতা নয়, আর নাকি ইমরান খান আসলে নিজে চলছেন না? অ্যাবসলিউটলি ইমরান খান ওকে দিয়ে বলানো হচ্ছে, বিকজ বাই ডিফল্ট হি ইজ দ্য প্রাইম মিনিস্টার। সেকেন্ডলি, যেটা সবচেয়ে বড় কথা, দে মাস্ট হ্যান্ড ওভার আওয়ার পাইলট ইমিডিয়েটলি, বিকজ অল দি নর্মস দে হ্যাভ ব্ল্যাটেন্টলি ভায়োলেটেড। আজকে যেভাবে অভিনন্দনের যেটুকু আমরা দেখেছি, তাই যদি আংশিকও সত্য হয়, তাহলে বলবো পাকিস্তান আবার সেই নারকীয় উৎসবে মেতেছে। আমি এই প্রশ্ন নিয়ে আসবো যে এই পাইলট যিনি ভারতের কবজায় রয়েছেন, পাকিস্তানের কবজায় রয়েছেন, মাফ করবেন, ভারত কিভাবে চাপ দিতে পারে জেনিভা চুক্তি পাকিস্তান আদৌ মানবে কিনা, না মানলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আসবো। তবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আজকে ফের আরো একবার আশা প্রকাশ করলেন যে ভারত পাকিস্তানের এই সমস্যার সমাপ্তি ঘটবে এবং সন্ত্রাস দমনে পাকিস্তান নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথা অনুযায়ী কি চলবেন পাকিস্তান সেনা? দুদেশের সম্পর্ক নিয়ে ভালো খবর তিনি বলছেন ভালো খবর নিয়ে আশাবাদী, অর্থাৎ ভারত পাকিস্তানের সংঘাত মিটবে সেই ভালো খবর নিয়ে তিনি আশাবাদী। আশা করি তিক্ততার অবসান ঘটবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প আশা করেন তিক্ততার অবসান ঘটবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট কিছুক্ষণ আগেই এই বার্তা দিয়েছেন। আমরা শুনে নেব একবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঠিক কি বলেছেন। I think reasonably attractive news from Pakistan and India. They've been going at it, and we've been involved in trying to have them stop. And we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time, decades and decades. There's a lot of dislike, unfortunately. So we've been in the middle trying to help them both out, see if we can get some organization and some peace. And I think probably that's going to be happening. একটা মার্কিন প্রেসিডেন্ট একটা বক্তব্য যে ভালো খবর আশা করছি, এটাও তো পাকিস্তানের কাছে একটা চাপ। তার মানে তিনি আশা করছেন পাকিস্তানও এগোবে, ভারত তো এগোবেই। না, যেটা উনি বলেছেন ডিএসকালেশন হবে ওনার কথা মতো। না, পাকিস্তান গ্র্যাজুয়ালি ওদের একমাত্র চায়না হু ইজ স্টিল নট ভেরি পজিটিভলি কামিং ফরওয়ার্ড। বাকিরা, ওয়েদার ইট ইজ ইউএস, ইউকে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, জাপান, এরা প্রত্যেকেই তাদের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে ইউ মাস্ট টেক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাকশন এগেনস্ট দ্য টেররিস্ট অ্যান্ড দ্য টেররিজম ইন ইউর কান্ট্রি। আর তুমি যেটা বললে যে এটাকে ও মনে রাখবে যে মোশাররফ এই আমেরিকাকেই জানিয়েছিল, যখন মোশাররফের প্রশ্ন তুললো যে তোমরা যে হাক্কানির এগেনস্টে আমরা যে তোমাকে এত ফান্ড দিচ্ছি, সেই ফান্ডটা তুমি কোথায় ইউজ করছো? তুমি ভারতের বিরুদ্ধে করছো এবং তুমি তাদের টেররিস্ট যাদের পাঠাচ্ছ। বললো নো, লুক অ্যাট দ্যাট ম্যান, দে আর ফ্রিডম ফাইটার্স, দ্য তালিবানস আর
ফ্রিডম ফাইটার্স। দে আর ফ্রিডম ফাইটার। সুতরাং পাকিস্তানের বসে এই ধরনের, কেন ইমরান যেটা বলছে, ইট ইজ অনলি এ টাইম বাইং পলিসি, যে হি ইজ বাইং টাইম, যে আমি মানে দে মে নট বি, তাদের ঘরটা হয়তো এখনো পুরোপুরি গোছানো হয়নি, যার জন্যে যে ও এইভাবে বলছে যে আমি ডায়ালগে যাচ্ছি। সাপোজ আজকে ও ডায়ালগে আসে, আমরা ধরে নিচ্ছি একাডেমিক্যালি, যেটা ভারতবর্ষ এখন ডায়ালগে যাওয়ার কোনো জায়গাই নেই, কারণ যতক্ষণ না পাকিস্তান উইল কাম ডাউন অন দেয়ার নিজ, আমাদের কোনো ইয়ে নেই। ওরা যদি যুদ্ধ করতে চায়, উই আর প্রিপেয়ার্ড টু গিভ দেম এ নট বিপিটিং রিপ্লাই, অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিপ্লাই, যেটা পাকিস্তানের পক্ষে আবার ভোলা হবে না। সেই 71-এর কাট আমাদের কাটবে বলেছিল, তো সে কাটগুলো ওদের হচ্ছে আস্তে আস্তে। গতকাল যেভাবে আমরা দেখেছি পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীকে সুর নরম করতে, আবারও সুর নরম করলেন। এখানে একটা বিষয়ে যেটা সমীর মিত্র বললেন, যে অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশনের বৈঠকেও উঠতে পারে পাক সন্ত্রাস প্রসঙ্গ, কারণ সুষমা স্বরাজ যাচ্ছেন, পাকিস্তান যাচ্ছে না, কারণ ভারত যাচ্ছে বলে। তাহলে দ্বিচারিতা কিনা এই প্রশ্ন উঠছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরব হতে পারেন বিদেশমন্ত্রী। ইসলামিক দেশগুলির বৈঠকে যোগ দিতে ইতিমধ্যেই দুবাইয়ে পৌঁছেছেন সুষমা স্বরাজ, যদিও বৈঠকে যোগ দিচ্ছে না পাকিস্তান। আপনারা দেখছেন যে সেই খবর আমরা দেখাচ্ছি, এবং বৈঠকে থাকছে না পাকিস্তান, সুষমা স্বরাজ বৈঠকে থাকছেন, পাকিস্তান থাকছে না। ইসলামিক দেশগুলির সঙ্গে বৈঠকের ডাক সুষমা স্বরাজকে, আর একদিকে বলা হচ্ছে আলোচনা, আর একদিকে ভারত যাচ্ছে বলে পাকিস্তান যাচ্ছে না। এই কড়া মনোভাব গত কয়েকদিন ধরে আমাদের দেশ দেখিয়েছে, সেই কড়া মনোভাবই বজায় রাখা উচিত কিনা? আপাতত অ্যাবসলিউট। কিন্তু কড়া মনোভাব বজায় রাখলে আজকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যা আশা করছেন তা তো হবে না। যেটা বলছেন ওনার তরফ থেকে নিশ্চয়ই প্রচেষ্টা করছেন, কিন্তু সবচেয়ে আগে আমার নিজের স্বার্থ। আজকে অনেক বছর ধরে পাকিস্তান তাদের এই ধরনের ইভিল ডিজাইন সেটাকে ডেমনস্ট্রেট করে যাচ্ছে, এবং ভারতের মাটিতে এসে আজকে তাই যদি ওদের সদিচ্ছা থাকতো ইমরান খানের, তাহলে বর্ডার এইভাবে এসক্যালেট হচ্ছে কেন? আজকে সীমান্তে, আজকে যদি আমরা দেখে থাকি টিভির ইন্টারভিউতে বিভিন্ন চ্যানেলে, তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে গ্রামবাসীরা বলছে পরীক্ষা দিতে পারছে না, তারা আমরা থাকতে পারছি না, আমাদের বাচ্চাদের আমরা পেছনে পাঠিয়ে দিয়েছি, তাদের পড়াশোনার কোনো নিশ্চয়তা নেই, আমাদের কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই যে কথাগুলো, তাহলে আমি কালকে যে আলোচনায় বলেছিলাম, পরশু থেকে বলছি, সে একেবারে সেটা হচ্ছে কৃষ্ণাঘাটি কালকে বলে গেছিলাম, রাজৌরি বলেছিলাম, পুঞ্চ বলেছিলাম, আখনুর বলেছিলাম, প্রত্যেকটা জায়গা এন্টায়ার এলওসি আর বর্ডার হ্যাজ বিন intensified with the repeated violations with the mortar firing, যেটা অনলি ওরা আমাদের মিলিটারি এস্টাবলিশমেন্টের উপরে করছে না, দে আর ফায়ারিং অলসো। আমরা এই বিষয় নিয়ে আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ অনিক চট্টোপাধ্যায়কে যোগাযোগ করতে বলছি, পিসিআর কে, প্রডিউসারকে, কারণ তার সাথেও কথা বলা প্রয়োজন এই মুহূর্তে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিক থেকে এই এরিয়ায়, অর্থাৎ আমাদের এই এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে পরিস্থিতি ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলো? চীন সরাসরি বলছে না, কিন্তু সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বলছে। চীন পাকিস্তানকে সমর্থনও করছে না, এবং এ নিয়ে উদ্বিগ্ন পাকিস্তান। চীন হয়তো হতে পারে, এমন একটা হতে পারে, যদি মাসুদ আজাহার তার সম্বন্ধে কিংবা জেএম এর সম্বন্ধে যদি ইউএনএসসিতে হয়, চীন মে অ্যাবস্টেইন দ্যাট ডে, মানে ধরি মাছে নাছুই পানি করে দিয়ে। কিন্তু একটা আমার মানে মনে হচ্ছে, দেখো আমার ইমিডিয়েট নেবারদের কিন্তু রিয়াকশনটা আমরা পাইনি এখনো, মানে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার আমরা কিন্তু পাইনি। দ্যাট ইজ ভেরি পিকুলিয়ার। কারণ এত মালদ্বীপ নিয়ে একটা সমস্যা ছিল, সেটা নাকি ভারত অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে, সেই মালদ্বীপেরও সেরকম কোনো দেখছি না, ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল এন্ড অল দোজ থিংস। সেটা আমি সেটাই বলছি যে আমার ইমিডিয়েট নেবারকে তো উই হ্যাভ টু বি ভেরি ক্লোজ উইথ দেম, তারা আমাদের সঙ্গে থাকবে। আজকে পর্যন্ত কিন্তু আমরা কোনো স্টেটমেন্ট পেলাম না যেখানে ইয়েটা কন্ডেম করেছে,
যে ওই আমাদের যেটা 14ই ফেব্রুয়ারির ইনসিডেন্টটা, কিন্তু তারপরে তাদের তরফ থেকে কোনো রকম আমরা শব্দ শুনিনি। ঠিক, এটা কিন্তু খুব একবার দেখে নেওয়া যাক যে পাইলট, পাক হেফাজতে থাকা ভারতীয় পাইলটের নিরাপত্তায় দেশ জুড়ে উদ্বেগ এবং জনমত জোরালো তাকে ভারতে ফেরানোর ক্ষেত্রে। বায়ুসেনার পাইলট পাকিস্তানের হাতে আটক থাকার কথা জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। পাইলটের নামও সরকারিভাবে জানানো হয়নি। আটক পাইলট দ্রুত ফিরবেন বলে আশাবাদী দিল্লি। পাকিস্তানি তাকে নিরাপদে ফেরাবে বলে আশা পাক অ্যাক্টিং হাইকমিশনারকে প্রতিবাদপত্র। ভারতীয় পাইলটের রক্তাক্ত ছবির কুৎসিত প্রদর্শন আন্তর্জাতিক মানবতা আইন জেনিভা চুক্তি লঙ্ঘন করেছে পাকিস্তান, প্রতিবাদপত্রে জানিয়েছে ভারত। এই যে ছবি প্রকাশ করেছে আমাদের একজন জওয়ানের, আমাদের একজন পাইলটের, এটা নিয়ে কি নিয়ম রয়েছে? না, প্রথম কথা হচ্ছে দি মোমেন্ট হি ইজ টেকেন টু কাস্টাডি, দ্য টাইম স্টার্টস ফ্রম যে তোমার জেনেভা কনভেনশনটাকে তোমায় মানতে হবে, এবং সেখানে ওর যতটুকু ওকে ওর বলার সেই কথাটুকু ও বলে দিয়েছে। এই মুহূর্তের খবর, ভারতীয় পাইলটকে ফেরাতে রাজি পাকিস্তান। আরো সুর নরম, ভারতীয় পাইলটকে ফেরাতে রাজি পাকিস্তান। সীমান্তে উত্তেজনা কমলেই পাইলটকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হবে, জানালেন পাক বিদেশ মন্ত্রী। যদিও পাইলটকে ফেরাতে কোনো শর্তে রাজি নয় ভারত, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছে নয়াদিল্লি। এরই মধ্যে ফের আলোচনার বার্তা পাকিস্তানের। নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ফোনে কথা বলতে আগ্রহী ইমরান খান, জানিয়েছেন পাক বিদেশ মন্ত্রী। পাইলট যে ভারতীয় পাইলট, যে উইং কমান্ডার, যিনি পাকিস্তানের কবজায়, তাকে নিয়ে ইতিমধ্যেই দেশ জুড়ে উদ্বেগ, জনমত জোরালো। ভারতীয় পাইলটকে ফেরাতে রাজি পাকিস্তান। সীমান্তে উত্তেজনা কমলেই পাইলটকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হবে। সমীরদা, সংক্ষেপে জানতে চাইব এর বিষয়টি। না, এটা শর্তও রেখে দিয়েছে। না, শর্ত তুমি এখন শর্ত রাখতে পারো না। পাকিস্তান হাউ ক্যান টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস। না, তার মানে তো এই একটা গেরোর মধ্যে বেঁধে দিল, না ফেলে দিল। না, সীমান্তে উত্তেজনাটা কারা করছে? আমরা কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি शंकर आनंদের সঙ্গে। शंकर जी, पाक विदेश मंत्री महमूद कुरैशी क्या कहा? देखिए, जिस तरह से उसका स्टेटमेंट है, उसका अगर मतलब निकाला जाए तो ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि वो जो भारतीय पायलट हैं उसे लौटाने के लिए तैयार हो रहा है जी। लेकिन निश्चित तौर पे पायलट जो है इतना जल्दी वो नहीं लौटाएगा, तो इस मसले को समझना जरूरी है। और विदेश मंत्रालय के सूत्रों से माने तो आतंक के खिलाफ भरोसेमंद कार्रवाई होनी चाहिए। लिहाजा एमए के सूत्र बता रहे हैं कि आतंक के खिलाफ एक भरोसेमंद होना चाहिए। और जिस तरह से पायलट का मसला है, पायलट को लौटाने की बात जरूर की जा रही है, लेकिन जरूर इसके पीछे में कोई उसकी मंशा होगी। तो एक तरह से उस मसले को भी समझा जा रहा है, क्या उसके पीछे कोई टर्म्स एंड कंडीशन भी है या नहीं है। तो भारत स्पष्ट तौर पे कह चुका है, विदेश मंत्रालय साफ तौर पे कह चुका है कि अगर पायलट को फौरन को नहीं लौटाया गया तो इस मामले पे एक ठोस कार्रवाई की जाएगी। और भारत इस मामले पे अपना मन बना रहा है। तो अब देखना लाजमी होगा कि क्या पाकिस्तान उस पायलट को वापस लौटाता है भारत को, या इस मामले पे कोई और भी आगे कार्रवाई देखना चाहेगा। हालांकि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो जरूर राजी दिख रहे हैं कि वो लौटा देगा, लेकिन कब लौटाएगा, इस मामले पे क्या प्रतिक्रिया है, अब इस मामले पे क्या औपचारिक तौर पे वो पुष्टि करते हैं, वो देखना लाजमी होगा। জি, বহুত বহুত শুক্রিয়া। ভারতীয় পাইলটকে ফেরাতে রাজি পাকিস্তান। এই মুহূর্তে আমরা কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ অনিক চট্টোপাধ্যায়। অনিক বাবু, আপনাকে নিউজ 18 বাংলায় স্বাগত। ভারতীয় পাইলটকে ফেরাতে রাজি পাকিস্তান, কিন্তু সীমান্তে উত্তেজনা কমলেই পাইলটকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই বডি ল্যাঙ্গুয়েজকে, পাকিস্তানের এই বডি ল্যাঙ্গুয়েজকে কিভাবে দেখছেন আপনি? প্রথম কথা, ফেরাতে যে রাজি হয়েছে এটা অন্তত একটা সদর্থক আমার মনে হচ্ছে, একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ। অন্তত চাপের মুখে এটা ফেরাতে যে রাজি হয়েছে, এটা ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু শর্ত রয়েছে। কিন্তু এই যে শর্ত, এটা আমার মনে হয় একটা কূটনৈতিক চাপের একটা পন্থা আর কি। আমার মনে হয় ধীরে ধীরে এই শর্তটা উঠে যাবে এবং আরো নরম হয়ে যাবে। ফলে এই চাপটা বজায় রাখার একটা কৌশল ওরা নিচ্ছে আর কি। আজকে আমেরিকা, আজকে জাপান, আজকে বিভিন্ন দেশ এবং যে ওআইসি যে কান্ট্রি, সেই দেশগুলিও আজকে ভারতের পাশে।
হ্যাঁ। ইমরান খান কিছুক্ষণ আগে আরো একবার বিদেশ মন্ত্রীর মাধ্যমে মেসেজ পাঠিয়েছেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চান, তাহলে কি আরো চাপে পড়েই পাইলটের বিষয়টিও উঠে এলো? একদম, কেননা আমি দিন দুয়েক আগেই বোধহয় বলেছি যে আন্তর্জাতিক মহল ভারতের পাশে থাকবে, কেননা এর যে ভারতের যে বড় বাজার, বৃহৎ বাজার, এবং তাছাড়াও ভারতের ইমেজটা, আমার মতে এই যে ইমেজের একটা ব্যাপার আছে, যে ভারত একটা গণতান্ত্রিক দেশ, বরাবরই একটা গণতন্ত্র সে ফলো করেছে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই সে সব করে, এবং অর্থনৈতিক কূটনীতি, এই দুটো কারণেই আমার মনে হয় যে ভারতের পাশে আমরা আন্তর্জাতিক মহলকে আরো বেশি বেশি করে পাবো, এবং সেই চাপের কাছে আস্তে আস্তে পাকিস্তানকে আরো মাথা ঝুঁকাতে হবে। ধন্যবাদ অনিক বাবু আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। অনিক চট্টোপাধ্যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ। পাকিস্তানকে আরো ঝোঁকাতে হবে মাথা, যদিও ভারত বলে দিয়েছে স্পষ্টভাবে কোনো শর্তের মাধ্যমে কোনো শর্ত মানা হবে না, কোনো শর্ত সামনে রাখা যাবে না। পাকিস্তান কোনো শর্ত সামনে রাখতে পারবে না। সীমান্তে উত্তেজনা কমলে তবে পাইলটকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হবে, এই রকম শর্ত দিয়েছে পাকিস্তান। ভারত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে কোনো শর্ত সামনে আনা যাবে না।